श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल वे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री यमुने चतुर्थाध्याय नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां तानिजाचार्यन् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा तरभिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम पञ्चधारदये मम पंचधारदये मम। श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुरारी पदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रते कलिन्दगिरिमस्तके पततमन्दपूर्वोज्ज्वला विलासगमनोलसत् प्रकटगण्डसेलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धनि जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनि मदिगतामनेकश्वनि प्रियाभिरीव सेवितां सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कड प्रकटमौक्तिका वालुका नितम्बटतसुन्दरि नमत कृष्णतुर्यप्रियम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभेषदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकल गोप गोपीव्रते कृपाजलति संश्रिते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुरारिपो प्रियं भावुका क्षमागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदशतामियात् कमलजासपत्नी वयत् हरे प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमुयातना भवति ते पय पानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममासु तव सन्निधौ तनून त्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये ततोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजे सङ्गम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते समस्त
समस्त दुरिदक्षयो भवति समस्त दुरिदक्षयो भवति वै मुकुन्दिरति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विशिष्यं नाटकं स्तोत्रम् कृष्णार्पणम श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय सर्वे वाला वैष्णव ने जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री बेन જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ થેન્ક યુ નીલુબેન અમીબેન તમે અનમ્યુટ કરીને તમે એક કીર્તન લ્યો હા અનમ્યુટ થઈ ગયું છે ઓકે ઓકે વસંતનું કીર્તન લઉં છું ઓકે થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो झूलाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जू वदन चंद्रमा नैन चकोरी वदन चंद्रमा नैन चकोरी इन अंतर जीन पारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जू गाओ राग वसंत परस्पर अटपटो खेल निवारो जू गाओ राग वसंत परस्पर अटपटो खेल निवारो जू कुम कुम रंग सो भरी पिचकाई तकिन नन जीन मारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जू पंक बिलोचन दुख के मोचन भर के दृष्टि निहारो जू मंक बिलोचन दुख के मोचन भर के दृष्टि निहारो जू नागरी नायक सब सुख नायक नागरी नायक सब सुख नायक कृष्ण दास को तारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन आँखिन में जीन आँखिन में जीन डारो जू सर्वेने जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ બેન that was very nice lovely કીર્તન જય શ્રી ઓકે કોઈને લેવું છે જ્યાં સુધી જે શ્રી પધારે ત્યાં સુધી હું તમને જણાવીશ
Anyone else would like to take a kirtan? સર્વોત્તમજી લો. હા, ઓકે, તમે લઈ લ્યો નીલુબેન. હા, પછી લેજો સુધાબેન, તમારે કઈ લેવું હોય તો લેજો. હા, હા, એટલે હું પૂછું છું ત્યાં સુધી. હા, ના કઈ વાંધો નહીં. હા, તમે લ્યો ત્યાં સુધી. હા, વલ્લભાધીશ કી જય. પ્રાકૃત ધર્મનાશ્રય પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત્તચ્છુતમ સાકૃતિ સ્તૌમિ કલિકાલતમચ્છન્ન દ્રષ્ટિત્વાદિદુષામપि સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય મહાત્મ્ય સમભૂદ્ભુવિ દયા નિજ મહાત્મ્યયમ કરિષ્યન પ્રગટમ હરિ વાણ્ય યદા તદા શ્વાસ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકારહિ તદુક્તમપિ દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાत् તથા તથા તન્નામસ્તોતર શતમ પ્રવ્યક્ષ્યામ્ય કિલાદરેત ઋષિરગ્નિકુમારસ્તુ નામ્ના છંદો જગત્રયો શ્રીકૃષ્ણાસ્યમ દેવતા ચ બીજમ કારુણિક પ્રભુ વિનિયોગો ભક્તિયોગ પ્રતિબંધ વિનાશને કૃષ્ણધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય આનંદ પરમાનંદ શ્રીકૃષ્ણાસ્યમ કૃપાનિધિ દેવો દ્વાર પ્રયત્નાત્મા સ્મૃતિ માત્રા ત્રિનાશન શ્રીભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રકાશન પરાયણ સાકાર બ્રહ્મવાદેક સ્થાપકો વેદ પારગ માયાવાદ નિરાકર્તા સર્વવાદી નિરાશકૃત ભક્તિ માર્કબ્જ માર્તંડ શ્રી શુદ્રાદૃતે ક્ષમા અંગીકૃતેવ ગોપીશ વલ્લભીકૃત માનવ અંગીકૃતો સમર્યાદો મહાકારુણિકો વિભુ તદેયદાન દક્ષશ્ચ મહોદાર ચરિત્રવાન પ્રાકૃતાનુકૃતિ વ્યાજ મોહિતાસુરમાનુષ વૈશ્વાનરો વલ્લભાખ્ય સદ્રુપોહિત કૃત શતામ જન શિક્ષા કૃતે કૃષ્ણ ભક્તિ ક્રો નિખિલેશદ સર્વલક્ષણ સંપન્ન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનદ ગુરુ સ્વાનંદ તુલિદ પદ્મ દલાયત વિલોચન કૃપાદવૃષ્ટિ સંપ્લુષ્ટ દાસ દાસી પ્રિયપતે રોષ કૃપાદ સંપ્લુષ્ટ ભક્ત નિર્ભક્ત સેવિત સુખ સેવ્યો દુરારાધ્ય દુર્લભાદ્રીશરોહ ઉગ્ર પ્રતાપ વાક્ષેન્દુ પૂરિત શેષ સેવક શ્રી ભાગવત પીયુષ સમુદ્ર મથન ક્ષમ તત્સારભૂતરાસ સ્ત્રી ભાવપૂરિત વિગ્રહ સાનિધ્યમાં તદત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ વિમુગ્ધિત રાસ લીલેક તાત્પર્ય કૃપય એક તત્કથાપ્રદ વિરહાનુભવે કાથ સર્વત્યાગોપદેશક ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા ચ કર્મ માર્ગ પ્રવર્તક યાગાદો ભક્તિ માર્ગેક સાધનત્વોપદેશક પૂર્ણાનંદ પૂર્ણકામો વાક્પતિ વિબુધેશ્વર કૃષ્ણ નામ સહસ્રસ્ય વક્તા ભક્ત પરાયણ ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થ નાના વાક્ય નિરૂપક સ્વાર્થો જીજત અખિલ પ્રાણ પ્રિયસ્તાદર્શવેશિત સ્વદાસાર્થ કૃતાશેષ સાધન સર્વશક્તિઘૃત ભુવિ ભક્તિ પ્રચારેક કૃતેષ્વાન્ય કૃત પિતા સ્વંશે સ્થાપિત શેષ સ્વમાહાત્મ્ય સમયાપહ પતિવ્રતા પતિ પાર લૌકિકે તદાનગૃત નિગૂઢ હૃદયો નન્ય ભક્તે સુજ્ઞાપિતાશય ઉપાસનાદિ માર્ગાતિ મુગ્ધ મોહ નિવારક ભક્તિ માર્ગે સર્વ માર્ગ વૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત પૃથક્ષણ માર્ગોપદેષ્ટા શ્રી કૃષ્ણ હાર્દવિત પ્રતિક્ષણ નિકુંજસ્થ લીલા રસ સુપૂરિત તત્કથા ચિત્તસ્થ વિસ્મતન્યો વ્રજ પ્રિય
प्रियव्रज स्थिते पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोति मोहनः सर्वासक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावनः ईश्वयशोगानसंहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरी प्लाविक्तन्यरसः परः लीलामृतारसाद्राद्रि कृताखिल शरीरवृत् गोवर्धनस्ति उत्साह तलीला प्रेम पूरित यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारदः सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नय विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रवर्तक मायावाद्याख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिला कल्प भूषित सहजस्मित त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुन्दरः अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाभजरजोधनः इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरशतं श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सतदेकमनः सिद्धे मुक्तं प्राप्तो न संशयः तदा प्राप्तो वृता मोक्ष तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तम स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् प्रोक्तं श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम कृष्ण अर्पणम श्याम वल्लभाधीश की जय जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ નીલુબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ. સુંદર હતું. હવે યોગેશ બાવાશ્રી પધારે છે, તો એમને આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. પિયુષભાઈ, અમે યોગેશ બાવાશ્રી આ हाँ, રેડી છે? kind welcome Yogesh Baba Sahib. ઓકે, આઈ વિલ વેલકમ હિમ. થેન્ક યુ યોગેશ બાવા. પૂજ્ય યોગેશ બાવા શ્રી વૈદિક વિઝડમમાં આપના આજે સ્વાગત છે. 108 ગોસ્વામી યોગેશ બાવા જય જય. મારા શ્રી આપનું આજની પવિત્ર જયા એકાદશીના અવસરે હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ. हाँ, ये એમના બેન છે. એકાદશીના અમને આપને આજની પવિત્ર જયા એકાદશીના અવસરે હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ. અમને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ તમારા દિવ્ય વચનામૃત દ્વારા અમારા માર્ગદર્શન કરો. કૃપયાએ પધારો, પ્રસાદ આપી અમને આશીર્વાદ આપો. ધન્યવાદ, પ્રણામ. ઓકે, હા પિયુષભાઈ, ઓન છે વિડીયો? જે જે Yes, yes. ઓકે, આઈ વિલ. Okay, sure. जी. नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतना सुपयप्पान रक्षिता शेष बालकम् अनंत कंदर्प कला विलासम किशोर चंद्रम ऋषिकेन्द्र शेखरम श्यामम महासुंदरता निधानम श्रीनाथ चरणम शरणम व्रजेम. बुद्धि प्रेरक पृष्ठस्य पाद पद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानाम अस्माकं सर्वदा स्वतः. प्रभुर्नंद कुमार में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः. આજની આ મંગલ એકાદશીના તમને બધાને ખૂબ ખૂબ વધાઈ. હમણાં વસંત ફાગના દિવસો ચાલે છે, એટલે આપણે વસંતના પદો પર કોઈ એક પદ લઈને એના પર આપણે સુંદર વિવેચન કરીએ. વસંતને સમજવા માટે આ પદો ખૂબ સુંદર છે બધા. જેમ જેમ તમે વસંતના પદો ગાઓ તેમ તેમ તમને ભગવદ લીલાનું અનુભાવન, ભાવન અને અનુભાવન બંને પ્રાપ્ત થાય.
અને વસંત રાગ પણ એટલો જ સુંદર છે. એ વસંત રાગ મારવા થાટનો પણ છે અને પૂર્વી ઠાટનો છે, બંને ઠાટના છે. એમાં આપણે ત્યાં મારવા થાટનો જે વસંત રાગ છે એ બહુ સુંદર છે અને એ ગવાય છે. અત્યારે વસંત પંચમીથી હોળી દંડા રોપણ સુધી એટલે 14 સુધી હમણાં વસંતના પદો ખાસ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને મંગળાથી સેન સુધી એ જ પદો ગવાય છે. અને એમ તો ઘણા બધા પદો વસંત પર છે, પણ આપણે કોઈ એક બે પદ પર જેટલું વિવેચન થાય એટલું કરવાની કોશિશ કરશું. વસંતની અંદર ચોવા, ચંદન, ગુલાલ અને અબીલ આ ચારનું મહત્વ છે. અરગજા, પછી બુકા, બંધન વગેરે બધું ઘણું બધું જે ખેલની જે સામગ્રી કહેવાય, ઠાકોરજી જે ખેલતા એનો વિભાવ આપણા હૃદયમાં આપણે રાખવો. એટલે આ હિત હરિવંશજીનું ખૂબ સુંદર પદ છે. પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન વિહરત લાલ વિહારી, પાંચે નવલ વસંત વૃંદાવન ઉમગ ચલી બ્રજ નારી, મંગલ કલશ લીએ બ્રજ સુંદરી મધિ વૃષભાન દુલારી, ફલદલ જુર નવનૂત મંજુરી કનક કલશ શોભારી, ગાવત ગીત બજાવત બાજે મેન સેન અનુહારી, દરસ પરસ મન મોદ बढ़ावत राजत छवि भर भारी, उड़त गुलाल अबीर कुमकुमा भर भर केसर पिचकारी, छिरकत फिरत छबीले गातन रूप अनूप अपारी, विविध विलास हास रस भीने हित प्रीतम उत प्यारी, हित हरिवंश निरख मुख शोभा અખિયા ટરતન ટારી. બહુ સુંદર પદ છે. સૌથી પહેલા તો જ્યારે ઠાકોરજીને આપણે જગાડીએ અને જગાડ્યા પછી ઠાકોરજીના મંગળ ભોગ ધરી મંગળ આરતી કરી અને સ્નાન અને વસંતના શૃંગાર શ્રી ઠાકોરજીને હમણાં ખાસ કરીને સફેદ વાઘા આવે વસંત પંચમીથી લઈને 14 સુધી એક જ પ્રકારનો વાઘો આવે. એ જ ખેલેલો વાઘો જ હોય, રગમગ્યો વાઘો કહેવાય. એટલે રોજ ખેલે એટલે પછી એ રગમગ્યો થઈ જાય. 14 સુધી એ આવે અને એના પછી હોળી દંડાના નવા વસ્ત્રો સિદ્ધ કરેલા હોય એ ધરાય અને શૃંગાર થઈ જાય, માળાજી ધરવી અને પછી એના પછી દર્પણ દેખાડવું અને ઠાકોરજીની આગળ ખેલનો સાજ, એની થાળી ધરવી, થાળ, એમાં ચોવા, ચંદન, ગુલાલ, અબીલ, અરગજા, ઘણા ઘરોમાં કુમકુમ પણ આવતું હોય છે. એટલે જે ઘરની રીત હોય એ પ્રમાણે કરવી. અને પછી ઠાકોરજીની જે અષ્ટપદી છે, વ્રજ યુવતી શતસંગે હરિરિહ વ્રજ યુવતી શતસંગે, એ આખી 8 ટૂંકની ગાયા પછી વસંતના કોઈ પણ પદ જે ક્રમથી આપણે ગાતા હોઈએ એ ક્રમથી આપણે ઠાકોરજીને સંભળાવવા. એમાં આજનું જે પદ છે એ પદનું આપણે આજે ચિંતન કરીએ. પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન. અહીંયા સમાજ એટલે શું? બે રીતનું છે. બધા વૃંદાવનમાં બધા ભેગા થયા, વૃંદાવનની લીલા છે. આ હિત હરિવંશજીની છે ને, એટલે હિત હરિવંશ સંપ્રદાય છે, એમના પદો આપણે ત્યાં ગવાય છે અને એમને પણ શ્રી ઠાકોરજીનો ખૂબ સારો સાનુભવ. નિધિવનમાં પોતે બિરાજતા બાંકે બિહારીજી ઠાકોરજી. એટલે પણ આ વસંતના સુંદર પદોની અંદર એમનો પણ છે. તો વસંત જે છે એ મૂળ વસંત એ રાજસ પ્રધાન છે. વસંતની અંદર શ્રી ઠાકોરજી દાન લીલા અને વસંતની લીલા, દાન લીલા એ 20 દિવસની, એનાથી ડબલ વસંતની 40 દિવસની. હવે 40 દિવસની અંદર 7 ઉત્સવ આવે. વસંત પંચમી આવે,
એના પછી શ્રી હોરી દંડારોપણ આવે. હોરી દંડારોપણ પછી શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ આવે. એના પછી કુંજ એકાદશી, પછી બગીચાનો ને બગીચા તેરસ પણ વચમાં આવે. એના પછી હોળી અને ડોલ. આટલા મુખ્ય ઉત્સવો છે વસંતના. પણ એનું લીલાનું ચિંતન જો આપણે કરીએ તો એટલો બધો આનંદ આવે કે પૂછો નહીં વાત. પણ એ લીલાનું ચિંતન, એનું પ્રમાણ આપણા પાસે પદો છે. આપણે ત્યાં જે સાહિત્ય છે, અદ્ભુત સાહિત્ય છે. અને વસંત રાગ ગાતા પણ જો આવડે તો એટલો બધો આનંદ આવે કે આપણું મન તે જ વખતે ભગવદ લીલાની અંદર ઓતપ્રોત થઈ જાય. તો વૃંદાવનની આ લીલા છે ઠાકોરજીની વસંતની. તો પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન વિહરત લાલ બિહારી. એટલે શ્રી ઠાકોરજી વિહારીજી એ વૃંદાવનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. વિહાર કેવી રીતે કરે છે? તો કે પ્રથમ સમાજ, પહેલા દિવસ. એટલે આમ બધા રસિક ભક્તો હોય, રસિક આચાર્યો ને રસિક ભક્તો વૃંદાવનના, એ બધા ભેગા થઈને પદો ગાય, એનું પણ નામ છે સમાજ. એમાં ઝાંઝ, પખાવજ, મૃદંગ, કિન્નરી, ડફ વગેરે, નાલ વગેરે બધી સુંદર સુંદર વાજિંત્રો. આપણા વસંતના પદોમાં આપણે જોવા જઈએ તો 36 પ્રકારના વાજિંત્રો જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ વસંતની લીલા કરી તો તે વખતે એ બધા વાગતા હતા. તો આજે શ્રી હિતહરિવંશજી કહી રહ્યા છે કે પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન. વૃંદાવનની અંદર આજે પહેલો સમાજ બધો ભેગો થયો. હવે લીલાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જો વિચાર કરીએ તો જેટલા વ્રજભક્તો જે છે વૃંદાવનને એની આસપાસના, એ વસંત પંચમીના દિવસે વૃંદાવનમાં બધા જ ભેગા થયા. અને ભેગા થઈને ગુલાલ, અબીલ, ચોવા, ચંદન, અરગજા, આ બધી સુંદર ખેલવાની જે વસ્તુઓ, સુગંધી પરિમલ દ્રવ્ય જેને કહીએ કે જેનાથી સુગંધ ઉત્પન્ન થાય, એવી સુગંધી વસ્તુઓ સિદ્ધ કરીને, પોતાના ઘરેથી સિદ્ધ કરી અને રંગો બધા સિદ્ધ કરી, ચંદન ઘસી, ચોવા પણ રાખ્યા, અરગજા, આ બધા પ્રકારમાં એ બધા લઈને થાળ ભરી ભરીને બધા જ પધાર્યા. અને ઠાકોરજી વચમાં છે અને વ્રજભક્તો, ગ્વાલ, ગોપીઓ બધા ઠાકોરજીને વિઠલાઈને, એટલે પરિધિની અંદર શ્રી ઠાકોરજીને ઘેર્યા છે. પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન વિહરત લાલ બિહારી. પ્રભુએ વિહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એટલે આજે શ્રી વ્રજભક્તોને આનંદનું દાન કરવું છે. ગુલાલ જે છે, ગુલાલ અનુરાગનું સ્વરૂપ છે. લાલ છે ને ગુલાલ, ગુલાલ એ અનુરાગનું સ્વરૂપ છે. અને અનુરાગ, વસંતી અનુરાગ નો રંગ ગુલાલ છે, લાલ. અને એ શ્રી સ્વામીજીની ભાવનાથી ખાસ કરીને આવે છે. અબીલ છે ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી આવે. ચંદન એ રાધા સહચરી અથવા વિશાખાજીના ભાવથી આવે. અને ચોવા, શ્યામ એટલે શ્યામા શ્રી યમુનાજીના ભાવથી આવે. હોરી દંડારોપણથી તો પોટલીઓ પણ ઠાકોરજીને આવે ગુલાલ અબીલની, એ બહુ સુંદર હોય. એ ગુલાલ જે છે એ સુંદર રીતે સિદ્ધ કરે, સુગંધી ગુલાલ હોય. એ પ્રભુને ક્યાંય પરિશ્રમ પડે નહીં અને પ્રભુ સુકોમલતાથી અને સુભાવનતાથી સુંદર રીતે આ ગુલાલનો ખેલ ખેલી શકે. એટલે મુખ્ય તો ગુલાલનો જ ખેલ છે. ગુલાલનો ખેલ એટલે ગુલાલના ખેલના વિવિધ પ્રકારો, અલગ અલગ પ્રકારથી અલગ અલગ ટોલ સાથે ઠાકોરજી ખેલે. સાત્વિક, રાજસ, તામસ ના 9 પ્રકાર થયા. એ 9 પ્રકારથી શ્રી ઠાકોરજી ગુલાલ ખેલે. ગુલાલ ખેલવાના પ્રકાર કેવા કેવા? તો કે ગિરિરાજી પર ગુલાલ ખેલે, યમુનાજીના પુલિન પર ગુલાલ ખેલે, નંદાલયમાં ગુલાલ ખેલે, નંદાલયના નંદકૂપના પાસે ગુલાલ ખેલે, પછી 12 વન અને 12 ઉપવનમાં શ્રી ગુલાલ ખેલવાની આખી હોરી ખેલ છે બધા. એવી રીતે અલગ અલગ કુંજો, નિકુંજોમાં, પ્રતિનિકુંજોમાં, રસ નિકુંજોમાં, ભાવ નિકુંજોમાં, કૃષ્ણ દુલારી નિકુંજોમાં, ઉમંગી નિકુંજોમાં, બધા ઉમંગના નિકુંજો છે બધા. એની અંદર સુંદર પીત સરસોના જે ફૂલો હોય, એ ફૂલોની વચમાં શ્રી ઠાકોરજી
ત્યાં વચમાં પધારી અને ગુલાલ ખેલતા હોય. એટલે ઠાકોરજી એકલા પણ હોય તો પણ ગગન ગુલાલ જ્યારે પોતે ઉડાવતા હોય તો વ્રજભક્તોને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુ અહીંયા બિરાજે છે. ગુલાલ જે છે વ્રજભક્તોનું સેન પણ કહેવાય છે. કોઈ પણ વ્રજભક્તોને કેવું હોય કે હું અહીંયા છું તો આપ ત્યાં પોતાના સખાઓ સહિત ગુલાલ ખેલે અને બધા જ વ્રજભક્તો ત્યાં એ ગુલાલના જોઈને, ગુલાલના દર્શન કરીને, એટલે આવે છે ને ઉડત ગુલાલ અબીર કુમકુમા, એ ગુલાલને દર્શન કરી અને ગુલાલ એવો સુંદર ઉડે કે આખી જે ફૂલવારી છે ચારે બાજુની વૃંદાવનની, એ વૃંદાવનની ફૂલવારીઓ રાયવેલીની, કેતકીની, જુહીની, જાઈની, મોગરાની, સૂરજમુખીની વગેરે વગેરે બધા ખૂબ સુંદર, બધા એના પર કીટ ભ્રમરો બધા બિરાજમાન હોય, રસપાન કરતા હોય, એવી સુંદર ફૂલવારીઓમાં છત્રપુરદાસજીનું વર્ણન છે ને ગિરિરાજની પીછવારી, એટલે ગિરિરાજની પાછળથી જ્યારે પધારતા શ્રીનાથજીની સેવામાં તો પ્રિયા પ્રીતમ યુગલ સરકારના દર્શન થયા એમને ફૂલવારીઓની અંદર. એ પણ ફૂલવારીનું વર્ણન શ્રી હરરાયજી બહુ સુંદર કરેલું છે. અદ્ભુત ફૂલવારીઓ બધી. એમાં લાલ રંગની ફૂલવારી, પીત રંગની ફૂલવારી, લીલા રંગની ફૂલવારી, નીલ રંગના ફૂલોની ફૂલવારી, પછી શ્યામ રંગના ફૂલોની ફૂલવારી, કેસરી રંગની, પિરોજા રંગની, આ બધા અલગ અલગ ફૂલો છે. બધા જેટલા ફૂલો છે એટલા રાધા અને માધવ છે. બડી ભાવનામાં જો દ્વારકેશજીની બડી ભાવનામાં આપણે વિચાર કરીએ, પરમાનંદાજીના પદોથી વિચાર કરીએ તો ખ્યાલ આવે કે જેટલા ફૂલો છે, એટલે કુસુમિત વનો જેટલા પણ છે વન, જેમાં કુસુમનું પ્રધાનતા છે, જલકુસુમ હોય કે પછી સ્થલ કુસુમ હોય, અને ગગન કુસુમ તો ઉછાળતા હોય, એટલે ગગનમાં કુસુમ ન હોય પણ એ ઉછાળીને કરતા હોય. તો 3 કુસુમની લીલા છે. તો એમાં પણ કુસુમવનની જે સુંદર લીલાઓ બધી, કુમુદવન, આ બધા કુસુમના વનો છે. તો બધો સમાજ વ્રજભક્તોનો બધા ભેગા થયા અને ઠાકોરજીને ખેલાવાનો મનોરથ પોતે મનમાં રાખ્યો કે આજે તો ઠાકોરજીને વસંત પંચમી છે, એટલે બધા જ કલશ લઈને, બધા જ વ્રજભક્તો, હજારો વ્રજભક્તો, સહસ્રાવધિ વ્રજભક્તો બધા જ સુવર્ણના કલશ લઈને, અને એની અંદર જલ કેવું, તો કે જલ યમુનાજીનું જલ ભરી અને એની અંદર ખૂબ સુંદર બધી સુગંધીઓ, સુગંધી એટલે ખૂબ સુગંધી, એટલે સુગંધી એટલે કે એમાં કેસર, અંબર, કસ્તુરી, કપૂર, બરાસ, પછી કુમકુમ, હરિદ્રા, સોંધાનું અત્તર, આ બધું જ, અને ચંદન ઘસીને સુંદર, એ બધું ઘસીને જલ, એના કુમકુમના જલ, અને એની અંદર કેસુ કુસુમ, એમ કે આ કુસુમ પ્રધાન છે ને આખું, એટલે સજલી વસંત અને કોરી વસંત 2 પ્રકાર છે. સજલી એટલે કેસુડા સાથે જે પિચકારી જે ઠાકોરજી ઉડાવે, અથવા તો જે પાત્રમાં જે ઉડાવે, એ પ્રકાર બધો. તો એની સાથે તો કેસુડાનું આ રીતનું જલ સુંદર રીતે તૈયાર કરી અને સુંદર વચમાં નારિકેલ એટલે નારિયેલનું શ્રીફળ પધરાવી અને આજુબાજુ આસોપાલવ અને આંબાના બધા પત્રાવેલીઓ સજાવી, અને જે ગલમાટ હોય એટલે જે કલશ હોય એને લાલ રંગની વેત્રિકા બાંધી અને બધા પધરાવ્યા, અને બધાએ કલશ વચમાં પધરાવ્યા. ઠાકોરજીને જ્યાં પ્રભુ બિરાજતા હતા ત્યાં ઠાકોરજીને ત્યાં વચમાં કલશ પધરાવ્યા, અને કલશની આજુબાજુ બધા ઠાકોરજીની વચમાં, અને ત્યાં આ પદ હિત હરિવંશજીને જે લીલાના દર્શન થયા તે ગાયું કે પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન વિહરત લાલ વિહારી. તો ઘણા લોકોએ પૂછ્યું કે આપ કેમ પધાર્યા વૃંદાવન? તો કે વૃંદાવન, બસ વૃંદાવન કેમ પધાર્યા? તો કે વિહરત, વિહાર કરવા માટે, પોતાના હૃદયના ભાવોને પ્રગટ ન કર્યા, અને એટલું જ કહ્યું કે વૃંદાવન ખૂબ સુંદર છે સ્થળ, અને ગ્વાલ બાલોને આજ્ઞા કરી કે ચલો આજે બધા વૃંદાવન ચલો. એટલે આ પોતે ગોકુલથી, નંદગામથી જાણે વૃંદાવન પધારતા હોય, તો વૃંદાવન જે પધારે તો સવારી જે પ્રભુની થઈ,
સાથે જેટલા ગ્વાલ બાલો જેટલા પધાર્યા, ગુલાલને ઉડાવતા ઉડાવતા, ગુલાલની પોટકી ભરીને એને ઉડાવતા ઉડાવતા આપ વૃંદાવન પધાર્યા. એટલે ગોપ સમાજ થયો. પછી ત્યાં વૃંદાવનના જેટલા પણ સખીજનો છે બધા ભેગા થયા એટલે ગોપી સમાજ થયો. અને સાથે સાથે જે પદ ગાન જે બધા કરે છે એવો રસિક સમાજ, એટલે જે વ્રજવાસીઓ છે બધા, અને ત્યાં વૃંદાવનના જે આચાર્યો છે બધા ભેગા થઈ અને ઠાકોરજીના પદ સુંદર વસંત રાગની અંદર ખૂબ મધુર રીતે એ લોકો ગાવા લાગ્યા. તો આ રીતે પ્રથમ સમાજ, એક સમાજ ભેગો થયો. એટલે વસંત પંચમી એ સામાજિક ઉત્સવ છે. સામાજિક એટલે બધા સમાજને ભેગો કરીને. આપણે કહીએ ને હરિગુરુ વૈષ્ણવ બધા ભેગા થયા અને આનંદ કરે બધા, અને ચિત્તમાં આનંદ આવે, એવો પણ પ્રકાર. અને સાથે સાથે ગોપી સમાજ અને ગોપ સમાજ આ બધા જ ભેગા થઈ અને વૃંદાવનમાં વિહરતા જે ઠાકોરજી લાલ, એના દર્શન કરીને તૃપ્તિનો અનુભવ કર્યો. અને ત્યાં પ્રભુને વિનંતી કરી કે પ્રભુ આજથી હવે 40 દિવસ વસંતની લીલા પ્રગટ કરો. એવો પ્રકાર છે. એટલે વસંતની લીલા ઠાકોરજીએ પ્રગટ કરી. આ તો નિત્ય વસંત છે. નિત્ય વૃંદાવન, નિત્ય લીલા અને નિત્ય વસંત. વ્રજની અંદર અને વૃંદાવનમાં ખાસ કરીને 12 મહિના વસંત છે. 12 મહિના. એમાં તો 40 થી 45 દિવસ રંગપંચમી સુધીના એ તો આપણને ખ્યાલ આવે. અને વ્રજમાં તો 15 દિવસ દોલ ઉત્સવ થઈ જાય પછી 15 દિવસ વધારે વ્રજના ઠાકોર જેટલા પણ હોય એ બધા જ ખેલતા હોય છે. ત્યાં 15 દિવસ વધારે થાય. તો આ જે વસંત રાગ જે છે એ વસંત રાગ એને ખૂબ સુંદર રીતે જો આપણે ગાઈએ તો એની અંદર સંયોગ રસ અને વિપ્રયોગ રસ આ બંને રસનો ભય અનુભવ થાય છે. એટલા માટે ગુલાલ અને અબીલ અને સાથે સાથે ચંદન, હરગજા અને ચોવા, કુમકુમા, કુમકુમ, એવા બધા ઘણા બધા પ્રકારો. આજે પણ વ્રજમાં જઈએ તો આવી બધી હોળી ખેલ આપણને દર્શન થાય જ છે. અને આજે જવાદ, ગોરા, જવાદ, મેદ, આપણે કામવન બાજુની જઈએ કામ્યવનમાં તો ત્યાં આ બધી વસ્તુઓ આપણને ખેલ માટે પ્રાપ્ત થાય છે સહજમાં. આપણા આ વિસ્તારોમાં નથી મળતી પણ ત્યાં બહુ સુંદર રીતે મળે. તેની અંદર પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન વિહરત લાલ વિહારી. લાલ વિહારી આજે પ્રથમ સમાજમાં પોતે ઉપસ્થિત થયા. એટલે પ્રભુ પધાર્યા અને બધાને જાણ થઈ એટલે પણ સમાજ ભેગો થયો. અને સમાજ પૂર્વેથી ભેગો થયેલો અને પ્રભુને વિનંતી કરેલો કે આપણે વસંત પંચમી પર અહીંયા મળીશું. એટલે એમના મનોરથને પૂરા કરવા માટે પ્રભુ કૃપા કરીને દલબલ સાથે નંદરાયજી અને યશોદાજીની આજ્ઞા લઈ અને આ પોતે પ્રૌઢ વ્રજવાસીઓ, કુમાર વ્રજવાસીઓ, બાલ વ્રજવાસીઓ, ગોપ બાલકો સાથે ગુલાલ ઉડાવતા ઉડાવતા સવારી કરીને પોતે વૃંદાવનમાં પધાર્યા. બંને લીલાના દર્શન આ ભાવની અંદર કરવા. તો 5 નવલ વસંત વૃંદાવન ઉમગ ચલી વ્રજનારી. 5 એટલે પાંચમના દિવસે શ્રી વસંત પંચમી. તો 5 નવલ વસંત વૃંદાવન. નવલ વસંત એટલે નવી વસંત પધારી વૃંદાવનમાં. આજે નવલ એટલે નવી, એકદમ બિલકુલ નવી વસંત પધારી. તો ઠાકોરજી 11 વર્ષને 52 દિવસમાં તમે વિચાર કરો કે 11 વસંત તો પોતે ખેલ્યા કે નહીં. હવે નાના બાલ ગોપાલ જ્યારે હતા એકદમ, જ્યારે નંદાલયથી બહાર નહોતા પધારતા તો નંદાલયની વસંત છે. પછી જ્યારે આ પોતે પધાર્યા થોડા બહાર પણ વનોમાં નહોતા પધારતા ત્યારે ગોકુલની, ખાસ કરીને ગોકુલ વૃંદાવનની વસંતો છે. એટલે એમના ઘરોમાં જઈને ખેલતા. અને ગૌચારણ જ્યારે કર્યું ઠાકોરજીએ તો ગૌચારણ પછી તો વનોમાં પધારવા લાગ્યા.
એટલે દ્વાદશ વન અને ઉપવન એ બધામાં શ્રી ઠાકોરજી પધારે. જ્યાં જ્યાં પધારે ત્યાં આ ભક્ત સમાજ, રસિક સમાજ એટલે શ્રી ગોપીજનો અને શ્રી ગ્વાલવાલો, જેમને પ્રભુની ભક્તિમાં જ રસ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રભુ જ્યારે અવતાર કાળ જ્યારે હતો ત્યારે તે વખતે શ્રી ઠાકોરજીમાં જ આપને રસ હતો, સ્વરૂપાસક્તિ હતી. તો મૂળ તો સ્વરૂપાસક્તિ જ છે ને, બધું ફલ શું છે? તમે સેવા કરો, સ્મરણ કરો, બધું જ કરો, પણ જ્યાં સુધી સ્વરૂપાસક્તિ ન હોય ત્યાં સુધી કોઈ એનો અર્થ નથી. તો મૂળ સ્વરૂપની અંદર સમાસક્ત થવું એટલે નખશિખાંત શ્રી ઠાકોરજીના નામ લાવણ્યમાં, રૂપ લાવણ્યમાં, ગુણ લાવણ્યમાં, રસ લાવણ્યમાં, ભાવ લાવણ્યમાં એમાં નિમજ્જિત થઈ જવું, એટલે એમાં એક રસ થઈ જવું, એ મુખ્ય પ્રકાર છે. તો સ્વરૂપાસક્તિ સહિતની લીલાની આસક્તિ એ મુખ્ય આસક્તિ છે, ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં, પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં. અને એ કેટલું સૌભાગ્ય, વ્રજલીલાની અંદર શ્રી ઠાકોરજી અવતાર કાળની અંદર પધાર્યા, ત્યારે અવતાર કાળમાં પધાર્યા તો એ સ્વરૂપ તો ત્યાં બધાને સંદર્શનીય હતું, સમ્યક દર્શન આપતું હતું. એટલા માટે સહજ પ્રીતિ ગોપાલની અંદર થતી, એટલા માટે સહજ પ્રીતિ ગોપાલ હિ ભાવે, ગુરદાસજી લખે છે ને, સહજ પ્રીતિ એટલે એને પ્રીતિ કરવામાં કોઈ અત્યારે જેટલો સાધન કરવું પડે છે અને લૌકિક મન છે એવું નહોતું. એમના મન લૌકિકમાં એમના પણ મનો હતા, એમને લૌકિક કરવું પડતું હતું, મથુરા અને બધે જવું પડતું હતું, દહીં દૂધ ને બધું વેચવા માટે, ખેતી પણ કરવી પડતી હતી, ગૌપાલન પણ કરવું પડતું હતું, કૃષિ અને વાણિજ્ય પણ કરવું પડતું હતું, ગૌરક્ષા પણ કરવી પડતી હતી, અને પોતાના પરિવારનું પણ ધ્યાન રાખવું પડતું હતું. પણ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ બિરાજ એનો તો એક જુદો જ અનુભવ હોય ને. એટલે એ લોકોને સ્વરૂપાસક્તિ સહજમાં થઈ ગયેલી. સહજમાં સ્વરૂપાસક્તિનો અર્થ છે કે કોઈ આયાસ કર્યા વગર કેવલ માત્ર શ્રી ઠાકોરજીનું સ્મરણ, ઠાકોરજીનું જ વચન, આખો દિવસ 24 કલાક ઘરના કામ કરે, બધું જ કરે, તો પણ એમની આસક્તિ ક્યાં? શ્રી ઠાકોરજીમાં. અને ઠાકોરજીનું વિહરતું સ્વરૂપ હતું ને ત્યાં નંદાલયમાં, પણ આખરે તો વિહાર તો કરતા જ હતા. પદ ઘૂંટરું અને ચલત, એ બાલલીલાનો પદ તમે જો સમજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પદ ઘૂંટરું આશાવરીમાં બહુ સુંદર છે, પદ ઘૂંટરું અને ચલત. એમાં ઠાકોરજી જ્યારે રીંગણ કરત, એ એક બહુ સુંદર પદ છે. અને રીંગણ લીલા એટલે શું? તો કે ઠાકોરજી પોતાના નંદાલયની અંદર રીંગણ એટલે આમ શ્રેયસ્ત આમ કરે, અને બાલ ગોપાલ એટલે બાલકૃષ્ણ પ્રભુ કેવા છે કે કમલ ચોકની અંદર, રતન તિવારીની અંદર, ડોલ તિવારીમાં, નિજ મંદિરમાં, અંતઃપુરમાં એટલે યશોદાજી રોહિણીજીના જ્યાં જ્યાં પણ સુંદર જગ્યા મળે ત્યાં રીંગણ એટલે ઘૂંટણિયા તાણીને પ્રભુ પોતે પધારે. એ ઘૂંટણિયા તાણે, તો ઘૂંટણિયા તાણે એની સાથે ઘૂઘરાઓ જ હોય, ઠાકોરજીને ખેલવા માટેના ઘૂઘરાઓ. પ્રભુ જ્યારે પોતે ચાલતા હોય ત્યારે તો કોઈ વસ્તુ શ્રીયસ્તમાં લઈ શકે નહીં, એટલે ચાલતા હોય અને પછી વ્રજભક્તો જ્યાં પધારે, તો એક સમાજ તો નંદાલયનો છે, એક સમાજ ગોકુલની ગલીઓમાં કે જ્યાં પણ ગોકુલ વૃંદાવનની ગલીઓનો સમાજ છે, અને એક સમાજ છે વન સમાજ. વન સમાજ એટલે વનમાં બિચારા જે વનમાં જે સમાજ રહી રહ્યો છે તે. આ જ્યાં જ્યાં પણ પ્રભુ પધારે તો પ્રભુનું નામ તો પડે ને કે પ્રભુ આજે પધાર્યા છે અહીંયા, ખબર તો પડ્યા વગર રહે જ નહીં. અને એક સમાજ છે ગૌ સમાજ, ગાયોનો, એટલે એ પણ બધા પધારે. એટલે આ બધા જ સમાજનું ચિંતન કરીને, હવે પ્રથમ સમાજમાં નંદાલયના સમાજમાં કોણ? તો કે નંદરાયજી, પછી ઉપનંદો બધા, અષ્ટવિધ ઉપનંદો, એમના પત્ની એટલે નંદરાયજીના, યશોદાજીના દેરાણી જેઠાણી બધા. ચલો એ સૌથી મોટા તો બધા એમના દેરાણી હોય, એ બધો સમાજ આવે. આ બાજુ થોડા મોટા થયા, લગ્ન થયા, સગાઈ થઈ, પછી તો બરસાનાનો સમાજ પણ પધારે ને, સમય પર પધારે. તો આ બધા ભેગા થતા. તો ભેગા થતા તો તે વખતે એમને આનંદ કેવી રીતે આવે? તો ભગવાન પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, ભગવાન સચ્ચિદાનંદગન શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુ
એમને ગુલાલ ખેલાવવામાં આવતો. હવે એકદમ હોરી દંડાથી જ ગુલાલ કેમ ખેલાવવામાં? કપોલ પર ગુલાલ આપણે હોરી દંડાથી ખેલાવીએ, તેના પહેલા નહીં. તો એમાં ભગવાનનું શિશુ સ્વરૂપ છે. શિશુ કૃષ્ણોસ્માકમ દિશતુ દૃશમીશસ્વ વિષયામ. તો એકદમ નાના હતા એટલે એ પ્રકાર નહોતો, પણ જ્યારે હોરી દંડારોપણ થયું, બંદો મુનસાઈ જે પદ ગવાય છે એ પદની ભાવના તમે પંક્ત્યાલાપ કરશો તમને ખ્યાલ આવશે. તો તે વખતે શ્રી ઠાકોરજીને પહેલી વાર યશોદાજીને નંદરાયજીએ કપોલ ખેલાવ્યા. એમને તે વખતે ખેલાયા એટલે આપણે એ વખતે ખેલાવીએ છીએ. ચરણનો અધિકાર તો બધાને, એટલા માટે જુઓ તમે કે ચરણ ઢાંકવામાં આવે છે. વસંતમાં શરણાગતિનો જો ભાવ આવે, દાસ્ય ભાવ આવે, તો ખેલનો જે આનંદ છે એ તિરોહિત થઈ જાય. એટલે શ્રીજીના, બાલકૃષ્ણ પ્રભુ બધાના ચરણારવિંદ ઢાંકી દેવામાં આવે. કેમ કે ચરણ જોઈને તો સીધી દાસ્ય ભક્તિ જ આવે. તો ઠાકોરજીને ખેલવામાં આનંદ ના આવે. પ્રભુને જે ભક્તો સાથે ખેલવું હોય એમાં આનંદ ના આવે. એટલા માટે અહીંયા આજ્ઞા કરી કે પાંચે નવલ વસંત વૃંદાવન. પંચમી આવી તો પંચમીનો આગમ ઉત્સવ એટલે ચતુર્થીના દિવસે બધાએ નક્કી કર્યું કે ઠાકોરજીને આજે આપણે વૃંદાવનમાં પધરાવીએ. તો ઠાકોરજીને વાજતે ગાજતે વૃંદાવનમાં પધરાવ્યા અને ત્યાં વિહાર કરવા લાગ્યા. એટલે ગુલાલી વિહાર કહેવાય ને. ગુલાલી વિહારનો અર્થ છે ગુલાલથી પોતે વિહાર કરવા લાગ્યા. પોતાને જે આનંદ આવે એ પ્રમાણે શ્રી ઠાકોરજી, ગ્વાલ બાલો અને ગોપીજનો પરસ્પર કોરો ખેલ. કલશોમાં તો છે જ, તો કલશો તો બધા જ સ્થાપિત કરી દીધા. એટલે વસંતમાં આપણે કલશ ધરીએ છીએ ઠાકોરજીની સન્મુખ. એ ઠાકોરજીની સન્મુખ આપણે ધરીએ છીએ બધા જ વ્રજભક્તોના ભાવથી, વ્રજભક્તોના સૌભાગ્ય ભાવથી. અખંડ સૌભાગ્ય ભાવ જે છે એ કલશમાં નિમિત્ત છે. જેટલા કલશ એટલી પિચકારીઓ, એટલે એમાં પિચકારીઓ પણ પધરાવી. પહેલા કોરો ખેલ કર્યો. તો પાંચે નવલ વસંત વૃંદાવન ઉમગ ચલી બ્રજ નારી. વૃંદાવનમાં આજે ચલો એમ સમજો તમે, બૃહદ વૃંદાવનનો આખો જો પ્રકાર લો તો આખા વૃંદાવનમાંથી એટલે વ્રજમાંથી બધા જ વ્રજ ભક્તો જેટલા છે એ બધા જ દોડી દોડીને જેમ શ્રી ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યના દર્શન કરવા આવેલા, એવી રીતે આજે વૃંદાવન ઉમગ્યું. એટલે નૂપુરના પદઘોષ નૂપુર ઝનકાર. એટલા બધા કટીપેટ એટલે કટીકોંધની, એને શું કહેવાય? કટીસૂત્ર, કંદોરો. કંદોરોમાં પણ પેલી ઘંટીઓ વાગતી હોય ને, ક્ષુદ્ર ઘંટિકા વગેરે, જેને, અને નૂપુરના જે છનક બંધ હોય એટલે નૂપુર પણ કલ વાગતા હોય. બધા જ દોડીને પધારે. એ ઘોષ, એ અવાજનું શ્રવણ કરીને બધા એટલા બધા પ્રસન્ન થયા. ઠાકોરજીને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો આખો વ્રજમંડળ હવે ઉમડ્યું છે ઠાકોરજીને ખેલ કરવા માટે. ઉમગ ચલી વ્રજનારી. ઉમગ એટલે ઉમંગના ભાવથી. ઉમંગનો ભાવ કેવો હોય? એ જઈશું, ઠાકોરજીને દર્શન કરશું, ઠાકોરજીને ગુલાલ ખેલાવીશું, ભગવા વગેરે, એ પણ ઠાકોરજીને અરોગાવીશું, પ્રસાદી પણ લઈશું. અને જો કલશનો ખેલ એટલે જો ગીલો ખેલ ખેલવો હશે તો પિચકારીથી ખેલશું, અને કોરો ખેલ ખેલવો હોય તો ગુલાલ ને અબીલથી. એટલે ખાસ કરીને ગુલાલની જેટલી કણ આપણા પર પડે એટલો અનુરાગ આપણો વધે ઠાકોરજીમાં. એટલે ગુલાલને કોઈ દિવસ પણ ખંખેરવો નહીં. આમ કરીએ ને, દૂર ભાગીએ તો એને વસંત કદી પણ ખીલે નહીં. પણ ગુલાલ જેટલો ઠાકોરજીનો આપણા પર પડે એટલું સુંદર છે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ઉમગ ચલી. ઉમંગ, મનની અંદર ગુલાલી ઉમંગ છે એટલે ગુલાલી વસંતનો પ્રકાર કહેવાય. કૃષ્ણ ભટ્ટ અને કૃષ્ણ ભટ્ટ અને નાગજી ભટ્ટ જ્યારે ઇન્દ્રદમન પ્રભુ જ્યાં બિરાજે ઉજ્જૈન, એમાં જ્યારે એક માસનો 40 દિવસનો સત્સંગ થયો, એ 40 દિવસના સત્સંગમાં ગુલાલી વસંતનો પણ આખો પ્રકાર શ્રી ગુસાઈજીએ જે કૃષ્ણ ભટ્ટને જે કહેલો લીલાત્મક પ્રકાર, એ બધો જ આ બંને ભગવદીઓએ ચર્ચા કરેલી. અને પાછળથી શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ, શ્રી ગોકુલનાથજીએ એના પર ખૂબ સુંદર એનું વિવેચન કરેલું.
તો મંગલ કલશ લીએ બ્રજ સુંદરી. ઉમંગ એટલે ગુલાલનો ઉમંગ. ગુલાલનો ઉમંગ એટલે ગુલાલની મુઠ્ઠી ભરીને હવે ગુલાલનો સ્પર્શ થાય તો ગુલાલ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? આરા લોટ હોય એની અંદર આપણે લાલ જે રંગ હોય છે એ પધરાવાનો, એમાં સોંદો પધરાવાનો, કપૂર બરાસ વગેરે સુગંધીઓ બધી દશગંધી એમાં પધરાવી અને એને સાની અને એને સૂકવી અને છાણીને એનો ગુલાલ સિદ્ધ થાય. એટલે કેમિકલ વાળો ગુલાલ નહીં, શુદ્ધ ઘરમાં જે ગુલાલ બને ને તે. એનાથી તમે કપોલ પણ ખેલાવો તો પણ પ્રભુને આનંદ થાય. પ્રભુના વાગા ખેલાવો તો એમને આનંદ થાય. પ્રભુની ઓઢણી ખેલાવો તો પણ આનંદ થાય. અને પ્રભુના સાજ પીછવાઈ વસ્ત્ર વગેરે ખેલાવીએ તો પણ પ્રભુને આનંદ, શ્રમ ન પડે. એમાં ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રભુના નેત્રોમાં કે અધર પર કે બીજે વધારે ગુલાલની કણિકાઓ ન પડે તો એ શ્રમ થાય. એટલા માટે સાવધાનીથી જ્યારે ઘરના ઠાકોરજીને જ્યારે આપણે ગુલાલ ખીલાવીએ ત્યારે સાવધાનીથી ખેલાવો. તો પંચમીના દિવસે નવલ વસંત એટલે નવી વસંત પધારી. તો આ વસંત તો ઠાકોરજીના પ્રાદુર્ભાવ પહેલા, પ્રાગટ્ય પહેલા પણ વસંત તો આવતી જ હતી નંદરાયજીને ઘરમાં. કે નંદરાયજી તો 84 વર્ષના હતા ને ત્યારે, એટલે એમના સમયમાં તો 84 વસંતો તો આવી જ ગયેલી. પણ આવો ગુલાલનો ખેલ નહોતા ખેલતા. આ ઠાકોરજી ખેલાવ્યા. તો ઠાકોરજી જ્યારે એકદમ નાના હોય ત્યારે યશોદાજી, રોહિણીજી દૂર દૂર ઉભા રહે અને શ્રીયસ્તની અંદર ઘૂઘરા હોય અને ઘૂઘરાની અંદર ગુલાલ ભરીને જ્યારે આમ કરે એટલે ગુલાલ 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 થઈ જાય. હવે ગુલાલ થાય તે જમીન પર, એટલે જે ધરતી હોય ને, એટલે રત્ન તિબારીની હોય અથવા તો નિજ તિબારીની હોય, પલના તિબારીમાં હોય અથવા તો કમલ ચોકમાં પણ પધારે. દેહરી ઉલ્લંઘન કર્યું પછી તો પધારતા. તો તે વખતે ગુલાલ જે બધો પડ્યો હોય એના પરથી જ્યારે પદ રીંગણ લીલા જ્યારે ઠાકોરજી કરે, રીંગણ કરત કાન આંગન મેં. રીંગણ એટલે ઘૂંટણિયા તાણવા. એમાં પ્રભુનું જે ઘૂંટું એટલે આ શું કહેવાય ને, ઘૂંટણ. ઘૂંટણ અને ચરણારવિંદ, બંને ચરણારવિંદની જે 10 આંગળીઓ અને આપના પોતાના 10 શ્રીયસ્તને આંગળીઓની છાપ, એટલે હસ્તની છાપ, ઘૂંટણની છાપ અને ચરણારવિંદની છાપ, એટલે ચરણની અગ્રભાગની છાપ. એ છાપ પર એટલા ઠાકોરજી જલ્દી પેલા ગુલાલને ભેગો કરવા માટે એકદમ ઘૂંટણિયા તાણીને પધારે. હવે એ જેવા પધારે એમાં એકદમ ખેલી જાય, કેમ કે થોડો લીસ્સો તો હોય ને ગુલાલ. જેવા ખેલવા જાય ને ત્યાં જ રોહિણીજી એકદમ ગોદીમાં લઈ અને ઠાકોરજીને પોતાના અંકમાં ભરી દે. અંકમાં ભરી અને પોતાના શ્રીયસ્તમાં જે ગુલાલ લીધો હોય સીધા કપોલ કરે. આ કપોલની ભાવના શું છે? તો જો રોહિણીજી કરે તો યશોદાજી તો રહેવાય જ નહીં, કેમ કે આપના પુત્ર છે. નંદસ્ત્વ આત્મજ ઉત્પન્ન જાતા લાદો મહામનાહ આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાત શુચિર અલંકૃત. જેના માટે આટલો મોટો નંદ મહોત્સવ થયો પ્રાગટ્યના સમયમાં. યશોદાજીની ગોદમાં હવે જો આ બધો સ્નેહનો પ્રકાર છે, ત્યારે યશોદાજીની ગોદમાં પ્રભુને પધારવું છે એવી રીતે શ્રીયસ્ત આગળ કરે કે મૈયા મને તું ગોદમાં લઈ લે. રોહિણીજીના મનના ભાવ આવે રોહિણીજી મૈયામાં કે કેમ મારી ગોદી આપને ગમી નહીં? તો કે તારી ગોદી તો ગમી, પણ મારે યશોદાજીની ગોદીમાં પણ જવું છે. એટલે કપોલના જે ડીઠોના છે એ રોહિણીજીના ભાવના અને કપોલનો જે વિલાસ છે એ યશોદાજીના ભાવથી આવે છે. બંને રીતે છે. આ તો અનેક પ્રકારની કપોલની લીલા છે, બધી સુંદર. ઠાકોરજીના હોરીદંડા રોપણથી જે થાય છે ને તે તો 2 ડીઠોના કરી અને અહીંયા પણ એક ડીઠોનો કર્યો અને અહીંયા કર્યો. આપણે નહીં કાજલ લગાડીએ નાના બાળકોને, એવી રીતે જ્યારે કાજલ લગાડે ત્યારે વધેલું કાજલ હોય એ અહીંયા લગાડી દે. ઘણીવાર અહીંયા પણ લગાડે, અહીંયા નાસિકા. એટલે મસીબિંદુના ભાવથી પણ ગુલાલ આવે છે, ચિબુક બિંદુના ભાવથી પણ આવે છે અને મસીબિંદુ તિલકના ભાવથી પણ આવે છે. અને કપોલ અને કપાલી કપોલ અહીંયા પણ આવે છે, મંડાન બધા, અને કર્ણમાં આવે છે. એવા બધા પ્રકાર છે, પણ ખાસ કરીને કપોલના મંડાન થાય તો એવા કપોલના મંડાન ઝાડથી રોહિણી મૈયાએ કર્યું. જેવું કર્યું દ્રષ્ટિ પડી કોની? યશોદાજીની. તો યશોદાજી કંઈ બોલ્યા જ નહીં, પણ ઠાકોરજી તરત, બાલગોપાલ છે ને તો એ પોતાના માતા માટેનું અત્યંત વાત્સલ્ય છે
અત્યંત આપને એમના માટે સ્નિગ્ધ સ્નેહ છે. તો સ્નિગ્ધ સ્નેહ હોય તો સ્નિગ્ધ સ્નેહ વાળા જે ખેલાવે તે જ ચોવા. ચોવા કેવા છે? અગરનું લાકડું હોય એને જલમાં લે અને જલમાં કેટલાક મહિનાઓ સુધી રાખે, પછી એનામાં એની ચિકાસ બધી જે ભેગી થાય, પછી એને ઉકાળે, એનો અર્ક લે અને અર્ક લઈને પાછું એને ચંદનની અંદર ઘોળે ત્યારે ચોવા થાય. સ્નિગ્ધ એટલે યશોદાજી જેવા સ્નિગ્ધ જે હોય અથવા તો યમુનાજી જેવા સ્નિગ્ધ હોય એમનો ખેલ ચોવાનો છે. અને શ્યામવન શ્યામઢાકનો જે ખેલ છે એ પણ ચોવાનો છે. બારાવનમાં જે લીલાઓ છે એમાં ગુલાલની લીલા, અબીલની લીલા, ચંદનની લીલા, ચંદન સરોવર જે છે વિમલકુંડ, અને વિમલ નહીં, આપણે આ પેલું કહું બહુ સુંદર વન છે વ્રજમાં આપણે જઈએ ત્યારે, જો મને યાદ નથી આવતું, પણ બહુ સુંદર છે. ત્યાં એ વનમાં તમે આગળ જાઓ તો ત્યાં ચંદનનો કુંડ છે, ચંદનના જલનો, અને ચંદનના જ વૃક્ષો છે. ત્યાં ચંદનની લીલા છે. બહુધાવન. બહુધા નહીં, બહુલાવન પણ નહીં, બીજું વન છે. નામો બોલો ને જરા. કુમુદવન પણ કુસુમ વન છે. પછી તાલવન એ ફલનું વન છે. કામવન પણ નહીં, સુનેરાની કદમખંડી પણ નહીં, ગુંજાવન પણ નહીં. ગુંજાવન ફલિત વન કહેવાય છે, પણ એ લીલા એની નથી. આ બહુ સુંદર વન છે. કોટવન પણ નહીં, માટવન પણ. માટવનનો માટ ખેલ છે આખો, એ જુદો છે. એ વસંતની લીલા જુદી છે. 40 દિવસની અલગ અલગ પ્રકારની લીલા છે. ગેવર વનની તો આખી જુદી લીલા છે. કોકિલાવનની પણ જુદી છે, કોટવનની પણ જુદી છે, ખિદરવન, બેલવન, આ બધા પણ બધાની છે. પણ હું જે વન કહું છું ને બહુ સુંદર છે, જ્યાં ચંદનનો સરોવર છે. યાત્રા એકદમ આપણી જતી નથી ઘણીવાર, કેમ કે એકાંતિક જગ્યા પડે છે, પણ ત્યાંની વસંતથી ત્યાં ચંદનાદિ નિગંધના વ્રજભક્તો બિરાજે છે, ત્યાં ઠાકોરજી સાથે ખેલે છે. કુમુદવન પણ નહીં. ભાંડીરવન પણ નહીં. ભાંડીરવનની અંદર તો માઠફોડી લીલા છે આખી, એ તો સુંદર છે, એ પણ બહુ સુંદર લીલા છે. એમાં તો આ ભાંડીરમાં ગુલાલના વસંતના દિવસોમાં ભાંડીર એટલે જે ભાંડ જે બધા છે એનાથી ભરવાની, એટલે ત્યાંથી ભરીને શ્યામવન ને શ્યામઢાક પર જઈને ખેલે છે ઠાકોરજી. એ લીલાનું સ્થળ છે. પણ હજી જ આગળ જાઓ, વનોમાં જાઓ, પ્રવેશ કરો. ગેહરવન. ના, ગેવરવન પણ નહીં. કિલોલકુંડ. હે? કિલોલકુંડ. ના, એ પણ નહીં. આ તો વન છે. મહાવન. મહાવન. મહાવન, મધુવન પણ નહીં, મહાવન પણ નહીં. કોકિલાવન એ યાત્રા નથી જતી, એટલે લગભગ બધાની પણ એ વન છે. જો નામ યાદ આવશે તો કહીશ તમને. તો ઉમગ ચલી બ્રજ નારી, વૃંદાવનમાં જવાનો જે રસ્તો છે ત્યાંથી પડે છે. તો ત્યાં ગુલાલ, અબીલ, ચોવા અને ચંદન તો સાથે લેવા પડે ને. તો ગુલાલ અબીલ તો ઘરમાં સિદ્ધ કરે છે. ચંદનાદિ નિગંધ જે છે, ચંદનના જે ડબરા અને કટોરા, એ ત્યાં એ વનમાંથી બધા લઈ અને પછી પધારે છે. એવી લીલા છે. અને ચોવા જે છે એ બધું લઈને પધારે ત્યારે મંગલ કલશ લીએ બ્રજ સુંદરી મધી વૃષભાન દુલારી. આપણે એક સમાજ છે. ગોપી સમાજ કેવી રીતે પધાર્યો? વસંતના ખેલ માટે શ્રી ઠાકોરજી સાથે ગુલાલી ખેલ કરવા માટે કેવી રીતે પધાર્યો? તો કે શ્રી વૃષભાન દુલારી એટલે બરસાનાથી વૃષભાન દુલારી એટલે અષ્ટસખીના સ્થળોથી બધા જ ગોપીજનો ભેગા થયા. હવે આ જેટલા વનો હમણાં આપણે બોલ્યા ને એ બધા જ સખીજનો ત્યાં ભેગા થયા. ત્યાંથી વૃષભાન દુલારી એટલે શ્રી રાધા પ્યારીજીને આ પોતે વચમાં રાખી અને વસંતીએ સુંદર શૃંગાર રાખો. એટલે વસંતીએ સ્વામીજીનો શૃંગાર કેવો છે? તો કે ગુલાલની સાડી છે આપની પોતાની, હે, અને સફેદ લહેંગા વગેરે, અને એની અંદર સુંદર ગુલાલની છાપ વગેરે બહુ સુંદર લાગે. અને સુવર્ણના શૃંગાર, સુવર્ણના ઓરીરંડાથી મીનાનો શૃંગાર પણ આવે. તો સુવર્ણના શૃંગાર, મીનાના શૃંગાર સુંદર ધારણ કરેલા હોય. એમાં ટીકી માંગ ભરેલી હોય, અલકાવલી હોય,
સુરજચંદા હોય, પછી બોર હોય, કલગી હોય, તિમનિયા હોય, મંગલસૂત્ર હોય, હારમાળા હોય, કટક કુંડલાદિવત અને સુંદર ચોટી આખી. ચોટીની પણ કેટલી બધી સુંદર પ્રકારાવલીઓ, એના પણ વર્ણન આપણને વસંતના પદોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એ બધા જ મંગલ કલશ લઈને, મંગલ કલશ લીએ વ્રજ સુંદરી મધી વૃષભાન દુલારી, એના વચમાં શ્રી સ્વામીજીને એટલે શ્રી રાધાજીને રાખી આસપાસ બધા જ અષ્ટસખીઓ ભેગા થયા અને ત્યાંથી બીજા બધા પણ સખીજનો બધા ભેગા થયા અને ત્યાંથી ચાલવાનું ચાલુ કર્યું. હવે જેમ જેમ ચાલી રહ્યા છે તેમ તેમ ચરણારવિંદમાંથી જે નુપુરનો જે ઝંકાર હોય એ આવવા લાગ્યો અને કટિકોંદનીનો જે હોય તે પણ આવવા લાગ્યો. એનો જે ઘોષ થયો, વ્રજ ઘોષ સીમંતિની કહેવાય છે. એટલે ઘોષ ઘોષ એટલે વ્રજ પણ કહેવાય અને વ્રજ ઘોષ એટલે નાદ પણ કહેવાય. એવો સુંદર મધુર નાદ થતા થતા આ બધા જ બરસાનાથી વૃંદાવન પહોંચ્યા. આ વૃંદાવન એટલે કયું હમણાંનું છે એ નહીં, આદિ વૃંદાવન ક્ષેત્ર કામ્યવન, ત્યાંની આ ઠોર છે. એટલે બરસાનાથી ગેવરવન થઈને એ જે આખો જે રસ્તો છે ને એ રસ્તા પરથી બધા જ પધાર્યા. તો મંગલ કલશ લીએ વ્રજ સુંદરી મધી વૃષભાન દુલારી ફલદલ જુર નવનૂત મંજરી. હવે કલશનું અનુસંધાન કેવી રીતે કર્યું, કલશનું મંડાન કેવી રીતે કર્યું? તો કે એમાં કલશમાં ફલ અને ફલના દલ એટલે દલ સહિતની જેટલી વનસ્પતિઓ છે, એટલે યુગ્મમાં દલવાળા જેના પત્તા છે એવી, ફલમાં જેમ ખજૂરી વગેરે ફલની છે તે બધી. તો ફલદલ જુર, હવે તમે પ્રણાલિકાનું પુસ્તક જોશો ને તો તમને કેવી રીતે કલશનું મંડાન કેવી રીતે કરવું એના અંદર બધો આખો પ્રકાર આપેલો છે. એટલે કલશ જે હોય સુવર્ણનો હોય, ચાંદીનો હોય, તાંબા પિત્તળનો હોય, એમાં આ રીતનું સુગંધી જલ પધરાવી અને પછી પીત વસ્ત્રથી એને ઢાંકવું અને લાલ એમાં એને બાંધવી અને બાંધીને પછી એની અંદર આ ખજૂરી, સરસો, ખ્યાલ આવ્યો ને, થોડો કેલ, આંબા, સોપાલવ એ બધું પધરાવી સુગંધી કરી અને એનું પાછું એ બધાને ખીલાવી અને પછી ઠાકોરજીમાં એનું પધરાવીએ છીએ આપણે. એવી રીતે આ બધા જ કલશો લઈને, કલશ કેમ લીધા? કેમ કે કલશનો ખેલ હતો. ગીલો ખેલ ખેલવો હોય તો કલશ તો જોઈએ. તો એમાં કેસરના પણ કલશ હતા, અંબરના જલના પણ કલશ હતા, કસ્તુરી જલના પણ હતા, કેસુડાના જલના પણ હતા, ચંદનના જલના પણ હતા, કુમકુમના જલના હતા, હરિદ્રાના જલના હતા. આ બધા જ સુગંધી પદાર્થો છે એને ભેગા કરીને પણ જલ અને એના સ્વતંત્ર જલો એવા બધા કલશ લઈને પધાર્યા કે જો ઠાકોરજીને ખૂબ ઈચ્છા હશે તો કલશથી ગીલો ખેલ પણ ખેલશે. તો ગીલો ખેલ ખેલીને પછી કોરો ખેલ ખેલે, એવો પણ એક પ્રકાર છે. એટલે મંગલ કલશ લીએ બ્રજ સુંદરી મધી વૃષભાન દુલારી. હવે તમે દ્રશ્યના દર્શન કરો. એ બરસાનાથી કામ્યવન તરફ એટલે જ્યાં આદિ વૃંદાવન ક્ષેત્ર જે છે ત્યાં પધારતા હશે તો કેવી સુંદર કલશની લીલા હશે. એટલે હજારો સુંદર સુવર્ણના કલશ લઈ અને આ બધા પધારી રહ્યા છે. એમાં ગાતા પણ જઈ રહ્યા છે, નૃત્ય કરતા પણ જઈ રહ્યા છે, ગુલાલને ઉડાવતા પણ જઈ રહ્યા છે. ગુલાલને ઉડાવતા પણ પધારી રહ્યા છે બધા. કેમ કે એમનું તો બેલેન્સ એટલું બધું સરસ હોય કે બંને વાત છૂટા રાખો તો કલશ આમ ખેલે નહીં. વ્રજની ગોપીઓમાં આજે પણ તમે વ્રજમાં જજો તો એમનું તો હોય જ છે, ઈંડોણી પર જે કલશ પધરાવે પછી હાથ છૂટા જ રાખેલો. તો એમાં ખેલતા અને ખેલાવતા પધારી રહ્યા છે. ફલદલ નવનૂત મંજરી કનક કલશ શોભારી. આ બધા જ કલશો કેવા હતા? સુવર્ણના કલશો હતા. સુવર્ણ એટલે સોનાના કલશો હતા. સોના પર કારીગરીના કલશો. સોના પર કઈ કારીગરી? તો કે ચંપાની કારીગરી, ગુલાબની કારીગરી, કમલની કારીગરી, હસ્તિમુખ કલશ, ગજમુખ કલશ, આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના કલશો. કલશ પર કેટલું બધું બોલીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આટલા બધા પ્રકારના કલશો. ફૂલવેલના કલશ, ફલવેલના કલશ, એવા બધા અનેક પ્રકારના જે
સરુના કલશ કહેવાય છે. સરુ વૃક્ષનો આખો પત્રાવલી અંકિત હોય, 4 સરુના વૃક્ષો હોય અને પછી એમાં પત્રવેલની અંદર આખી જુહી અને નિવારો એની વેલ હોય આખી, એવી રીતે અંકમંડાન, સ્વર્ણ અંકમંડાનથી સુંદર જેને કહેવાય કારીગરીવાળા કલશો એ લઈને પધારતા. કારીગરી એટલા માટે કરાવે કેમ કે જો લીસ્સો હોય ને કલશ તો હાથમાંથી છટકવાનો ભાવ રહે. એટલે કારીગરી એટલે શું છે, થોડો ખરબચડો હોય એટલે પકડ બરોબર આવે. અને ઘણા કલશો એવા પણ હતા કે જેની સાથે ઠાકોરજી બરજોરી કરી હોય દાનમાં, જેના કલશો ફોડી નાખ્યા હોય, એટલે માઠ કલશો જે દહીં દૂધના હોય, તો એ લોકોએ શું કર્યું કે સુવર્ણ પર આપણે જેમ બે પેલા હેન્ડલ કેવા હોઈએ એમ પકડી રાખે બરોબર, એટલે ઠાકોરજી ખેંચી કરે, બરજોરી કરે તો પણ એમના હાથમાંથી છૂટે નહીં. તામસ ભક્તોના કલશનો પ્રકાર આવો છે. અને નીચે અષ્ટદલ ષોડશદલના આખા જેને આપણે કહીએ ને પેંદી, એટલે એનું જે શું કહેવાય નીચે એનો આધાર જેના પર કલશ બિરાજે, એટલે લુડકે નહીં. મિર્જાપુરી લોટો કેવો હોય, આમ મૂકો તો આમ જતો રહે ને આમ મૂકો તો આમ, પણ એને નીચે એક પેલું એની બેઠકી કરી દઈએ, એ બેઠકીના પ્રકાર એ ઈંડોણીથી જુદું હોય, એમાં જ હોય. ઈંડોણી જુદી હોય, પણ આ જમીન પર જ્યારે પધરાવાની હોય વ્રજભૂમિમાં કે વ્રજરાજમાં પધરાવા હોય તો લુડકે નહીં. આમ ઘણા બધા કલશ હોય તો એકબીજાને સાથે સેટ થઈ જાય, પણ એક બે કલશ હોય ને લુડકી જાય તો એવી રીતે બેઠડી કરીને પણ પધરાવે. ઘણા બધા પ્રકારના છે કલશો. આ તો વસંતની લીલાનું તમે ચિંતન કરો તો તમને ખ્યાલ આવે. અને એ પણ આ પંક્તિઓ જો તમને કૃપા કરીને ખુલે તો તમને ખ્યાલ આવે, બાકી તો તમને શું ખ્યાલ આવે, વધારે કંઈ ખ્યાલ જ ના આવે. કેમ કે દ્વાદશ વન રત્નારે, ત્યાં અષ્ટસખાઓ કહી રહ્યા છે કે આખું વ્રજ ગુલાલ ઉપરથી ગગન ગુલાલથી આખું 84 ક્રોશ મંડળનું જે વ્રજ છે ઉપરથી ગગન ગુલાલથી ગોપીજનો પધરાવે તો આદિદૈવિક વ્રત છે. આપણે જે દ્રશ્યમાન છે આદિભૌતિક વ્રત છે, પણ એની અંદર જ આધ્યાત્મિક ને આદિદૈવિકત્વ રહેલું છે. પણ એ લીલાના દર્શન થાય ત્યારે બધા જેટલા પણ આ જે ગુલાલ છે તો ગુલાલની અંદર અબરખની કણો પધરાવે. ગુલાલમાં અબરખની કણો હોય અને અબરખની કણો અબીલમાં પણ હોય. અને કેસુડો હોય ને, કેસુડો નહીં, કેવડો, એ કેવડાનો પલ્પ જે હોય ને એને સૂકવીને રાખે ને એને ખાંડીને એનો અબીલ બને. જે ઠાકોરજીના શ્રીઅંગ પર જે અબીલ લાગે છે એ કેવડાનો અબીલ હોય, સુગંધી અબીલ હોય. એ આરા લોટનો ના હોય. ખ્યાલ આવે ને તમને? એટલે જ્યારે શ્રાવણ મહિનો આવે ત્યારે કેસુડો તે વખતે આવે શ્રાવણ ભાદરવામાં, તો એ કેસુડાના પાનના તો પલના ઈંડોલા અને પંગલા ને બધું સુંદર થાય. તો પેલો પલ્પ હોય એને ફેંકી નહીં દેવાનો, એને રાખવાનો, એને સૂકવી દેવાનો, સુકવણી કરી દેવાની, અને સુકવણી કરીને એનો પાવડર કરવાનો. અને એની અંદર તમે કપૂર કાચલી પધરાવો એટલે અબીલ સિદ્ધ થઈ જાય. આપણે ઘરના ઠાકોરજીને જ્યારે ખેલાવા હોય તો આ એક સુંદર એક પ્રકાર એક છે. તો ફલદલ જુર નવનૂત મંજૂરી કનક કલશ શોભારી ગાવત ગીત બજાવત બાજે મેન સેન અનુહારી. ગાવત ગીત, ઠાકોરજી પૂછે છે કે જાઓ એ લોકો ક્યાં છે, રસ્તામાં જરાક તપાસ તો કરો, હજી સુધી કેમ નથી આવ્યા. ખેલનો સમય, ખેલની આતુરી, ખેલવાની આતુરી કોણામાં છે? શ્રી ઠાકોરજીમાં છે. અને ખેલાવાની આતુરી કોણામાં છે? વ્રજભક્તોમાં છે, સ્વામીજીને એમના વ્રજભક્તોમાં. અને ઠાકોરજીને એમના જે ગોપ બાલકો વ્રજભક્તો છે એમનામાં ખેલવાની આતુરી છે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ફલદલ ગાવત ગીત બજાવત બાજે. ગાવત ગીત, એક એમનેમ જ ખાલી એમનેમ જ યાત્રા કરીને સવારી કરીને ચાલો તો આનંદ આવે ના આવે. એટલે સુંદર વધામણા અને ગીતો ને બધા વ્રજના જે મંગલ ગીતો હોય એ બધા ગીતો ગાતા ગાતા અને વગાડતા. એટલે સાથે વાજિંત્ર નિકુંજના જે સખીજનો છે એ પણ સાથે બધા પધાર્યા. કોઈના હાથમાં ઢોલ છે, કોઈને મૃદંગ છે, કોઈને દમામા છે, કોઈને કિન્નરી છે, કોઈને રોનક છે, કોઈને મુરજ છે, કોઈને રૂંજ છે, કોઈને એકતારો છે, કોઈને ઝાંઝ પખાવત છે, કોઈને મંજીરા છે, કોઈના મંદિલરા છે વગેરે બધા જ લઈને પધારી રહ્યા. જોર શોરથી સુંદર વ્રજભક્તોના ગીતો સાથે આપ પોતે પધારી રહ્યા. સ્વામીજી પધારે છે અને સ્વામીજી પધરાવવા માટે તો આટલું તો કરવું જ પડે. અને નગારા આગળ ચાલે, આગળ ને પાછળ નગારા ચાલે. એટલે નગારાની પણ જે ઢોલ પીટે ને આખો, એવી રીતે કે હવે હોળી ખેલનો સમય થઈ ગયો છે, આ બધા જ પધારજો.
તો મંગલ કલશ લીએ બ્રજ સુંદરી મધી વૃષભાન દુલારી ફલદલ જુર નવ નૂત મંજુરી કનક કલશ શોભારી. કનક કલશની શોભા, એમના મુખારવિંદની ઉપર મસ્તક પર આ શોભા જાણે વિલાસ કરી રહી છે અને વિકાસ કરી રહી છે, એ ભાવ. ગાવત ગીત બજાવત બાજે મેન સેન અનુહારી. હવે જો ગાવત ગીત અને બજાવત બાજે, ગીત પણ ગાવે છે, ગીતને ઝીલી પણ રહ્યા છે બધા. એટલે એક જણા ગાય તો બીજા બધા ઝીલે વ્રજભક્તો, આગળ પાછળના જે હોય તે, અને સાથે સાથે નૃત્ય પણ કરે. આપણે નૃત્ય કરતા હોય ને એવી રીતે ખૂબ નાચે ગાવે, આનંદ કરે, વધાઈ કરે. અને મેનસેન, મેનસેન એટલે અનુહાર, મનની સેનથી અનુહાર અને મનોહાર શ્રી રાધાજીને કરે છે. મેન એટલે અહીંયા મન, મનની સેનથી એટલે મનના ઈશારાથી, કે જો હવે તમે તૈયાર થઈ જાઓ, થોડા સમયમાં આપણે ત્યાં પહોંચીશું, ઠાકોરજી તમને ત્યાં મળશે, અમને બધા વ્રજબાલકો મળશે, આ રીતે ખેલજો તો આપની જીત થશે, નહીં તો હારી જશે. હવે જો તમે વિચાર કરો કે કલશ લઈને આવ્યા અને કલશમાં ઠાકોરજીને ખેલવા માટે કેસુડો એમના પર શિર પર ઢરકાવે. હવે ઠાકોરજી કલશ પકડીને સીધા સ્વામીજી પર ઢરકાવી દે અને હાથ ખેંચે તો નીચે ખેલે કે નહીં? જ્યાં ગુલાલની ઘૂમર વચેલી હોય બધી, પહેલાં તો ગુલાલની ઘૂમર એટલી બધી કરે, ગુલાલના વાદળો થઈ જાય એકદમ. હવે ચીકણું થઈ ગયું અને જો આમ ખેલી ગયા કોઈ પણ, તો એ તો હારી ગયો. તો જેમ દાન લીલામાં જીત છે, જીતી જીતી હો ચંદ્રાવલી, એમ આ વસંતની લીલામાં પણ છે. એટલે ખેલવાનો પ્રકાર ખાલી આપણે તો ઘરમાં છીરક કર્યા કરીએ છીએ, એનાથી વધારે આપણો અધિકાર જ નથી. અને એ પણ કેવી ચપટી જેવી, એ પણ વધારે જો આમ લાગ્યું તો આપણે તો આમ જ કરીએ. એમાં શું વસંત તમને મળવાની પ્રાપ્ત? એમાં વસંત મળે જ નહીં. વસંત તો જબરજસ્ત તામસ રાજસ ભાવની પ્રકીર્ણતા છોડીને પરિપૂર્ણતા પર જ્યારે રાજસ ભાવ આવે, સુબોધનીજી વાંચજો વાત, અને એની પરિપૂર્ણતાથી આવે ને તેમાં ખેલનું તામસ જ્યારે પ્રગટ થાય, ત્યારે ગુલાલની એક બોછાર નીકળે. અને જે બોછાર, જે પ્રભુ જે ફેટ પધરાવે, અને જ્યારે આપણને વાગે ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આપણે આમ જેને કે તમ્મર ચડી જાય. એવા સુંદર મધુવનના ખેલો છે, તાલવનના ખેલો છે, કુમુદવનના ખેલો છે, જલવિહાર લીલાની અંદર, આમાં પણ વસંતમાં પણ છે. અને એમાં પણ માજા મૂકે એવું શ્યામવન. જોવાનો ખેલ એટલો અદ્ભુત છે કે આપણી કલ્પના ના આવી શકે, આટલું અદ્ભુત ખેલે છે ઠાકોરજી. અને જેમાં ચક્રવ્યૂહ કેવો મહાભારતનો હોય છે, જેમાં અભિમન્યુ ફસાઈ ગયો, એમ ગોપીજનોના ચક્રવ્યૂહ હોય છે અંદર. અને ઠાકોરજી અંદર પધરાવે ને પછી બહાર જઈ જ ના શકે ઠાકોરજી. એવા વ્યૂહ સહિતના ખેલ છે. એટલે ચતુર્વ્યૂહ વિશિષ્ટ ખેલ જે છે આખા, એ તમને અહીંયા સુરદાસજીના એક પદ છે, બહુ જ સુંદર છે, વાર મળશે તો કહીશ તમને. પણ એમાં ચતુર્વ્યૂહની વાત આખી, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મના જે વ્યૂહો છે એની બહુ સુંદર, અને એના શૃંગાર પણ છે, આભરણ. વસંતના દિવસે, વસંત પંચમીના દિવસે શંખચક્ર ગદા પદ્મના, મીનાકારીના, સ્વર્ણકારીના, ઉચ્છેદીના બધા શૃંગાર ધારણ કરે ઠાકોરજી. અને પછી ઠાકોરજી ખેલે. પણ જેટલું કહેવાય એટલું કહેવાય. આ ભગવદ રસની વાત છે ને, એટલે થોડી ગોપ્યો પણ રાખવી, થોડી પ્રગટ કરવી. કીર્તનોમાં પ્રગટ છે એટલે થોડી પ્રગટ કરીએ છીએ. વસંત આખો બહુ જ સુંદર, 40 દિવસની વસંતમાં જો આપણું મન ગુલાલી મન થઈ જાય, અને વસંતી મન, પીત વસંતી મન થાય, સંયોગ રસ પ્રધાન, અનુરાગ પ્રધાન ગુલાલી મન થાય. અને વસંતની આગમ વિપ્રયોગની અંદરનો ડોલોત્સવ પછીનો જે વિપ્રયોગ છે, એનો અબીલનો આપણને વિપ્રયોગ જો આપણને ખ્યાલ આવે તો આખો પ્રકાર સમજ પડે. એટલે 360 દિવસમાં 320 દિવસનો જે વિપ્રયોગ ગુલાલનો, એ જ અબીલ છે. ખ્યાલ આવ્યો? વિપ્રયોગનો રસ. અને તમને આ એકદમ સમજ નહીં પડે, પણ વિપ્રયોગ રસ, સઘનીભૂત રસ જે છે, એ સઘનીભૂત રસ દ્રવીભૂત જે થયેલો છે, એ સઘનીભૂત થઈ અને એની કિરકિરના કહેવાય છે ને, ત્યારે અબીલ સિદ્ધ થઈ જાય છે આપોઆપ. પણ આ બહુ ગૂઢ રહસ્ય છે વસંતના, પણ આટલું સાંભળો તો બહુ જ છે. ત્યારે ગાવત ગીત બજાવત બાજે મેન સેન અનુહારી. ત્યારે સ્વામીજીને ખેલાવાનો પ્રકાર, હવે સ્વામીજીને કોણ શીખવાડી શકે? એ બધાને શીખવાડે ને. પણ પેલા જે અષ્ટસખીઓ છે, અંતરંગીનીઓ છે, પાસની છે, એકદમ લલતાજીને આગળ કરી અને બધા જ પ્રકારના ખેલ
જાણે ગોપ અને ગોપીઓ હોય એવી રીતે પોતે સામસામે તે સવારીની અંદર ખેલે કે જો આવું આવશે તો આ રીતે ખેલજો, આ રીતે પધારશે તો આ પાછળથી પધારીને જો આપને પકડ્યા અને જો ગુલાલ ચોપડી દીધો તો આપ શું કરશો? પીઠિકા મર્દન કરી દીધું, શું કરશો આપ? આપને એકદમ ગુલાલની ઘૂંઘરમાં એકદમ નેત્ર જ આપના બંધ થઈ જશે, પલક પણ ખુલી પણ નહીં શકે એટલી ઘૂંઘર હશે. એવા સુંદર સુંદર ખેલો છે બધા, સંયોગ રસ પ્રધાન અને વિપરયોગ રસ પ્રધાન. તો તે વખતે હે સ્વામીની આપ આ રીતે ખેલજો. કેટલી સુંદર પંક્તિ! દરસ પરસ મનમોદ મળાવત. દરસ પરસ સ્વામીજીના દર્શન કરીને અને પરસ સ્વામીજીનો સ્પર્શ કરીને, એટલે હસ્તભંગીમાં ભાવભંગીમાં સાથે શ્રીહસ્તથી બતાડે. અને આ બાજુ પણ બંનેનો દરસ પરસ કરી મનમોદ બરાવત રાજત છબી ભર ભારી. એટલી ભારી છબી, સુંદર, એટલે દૂરથી જ્યારે માનગઢ પરથી કે દાનગઢ પરથી કે પછી લલિતગઢ પરથી જ્યારે દર્શન કરીએ લીલા જ્યાં ત્યાં ચાલતી હોય એટલી બધી અદ્ભુત હોય અને ચમકનો ગુલાલ ઉડાવે. ચમકનો એટલે અબરખી ગુલાલ જે હોય એને ચમક, એટલે જેમ આમ ખેલાવે ઠાકોરજી, એનો ખેલ ચાલુ થાય તો ચમક 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 બધે થઈ જાય. અને એ ચમક શ્રીઅંગ સ્વામીજીના શ્રીઅંગ પર પડે એટલે સ્વામીજીનું તો શ્રીઅંગ કેવું છે? સુવર્ણ જેવું છે, હે ને? તો એ સુવર્ણાવલીના પ્રકારમાં પોતે પધારે અને ચમક એટલે ચમક ચમકીલી. ઉડત ગુલાલ અબીર કુમકુમા. અને પછી તો બધા ભેગા થયા અને હાસ્ય વિનોદ થયા અને થોડી એકબીજાની ખબર લીધી અને પછી જે પોતાના મનમાં જે ભાવ હતો ખેલવાનો ને ખેલાવવાનો, એટલે આ બાજુ ઠાકોરજી પણ જાય એવા નહોતા, એ પણ નંદાલયથી બધું ગુલાલ અબીલ ચોવા ચંદન બધું લઈને પધારેલા. અને આ બાજુ સ્વામીજી પણ પોતાના સખીજન સાથે લઈ પધાર્યા. બધા જ ભેગા થયા અને ભેગા થઈને જોરદાર વસંતનો અદ્ભુત ખેલ એ આદિ વૃંદાવન ક્ષેત્રની અંદર. એટલા માટે પ્રથમ સમાજ આજ વૃંદાવન. એ વૃંદાવનની અંદર પ્રથમ સમાજ જ્યારે ભેગો થયો ત્યારે તે વખતે ઉડત ગુલાલ અબીર કુમકુમા. સૌથી પહેલા ગુલાલ ઉડ્યો, પછી અબીર ઉડ્યો. તો ગુલાલ અને ગુલાલની અંધિયારી અને અબીલ અને અબીલની અંધિયારી, અને એના પછી કુમકુમા. એ જ્યારે ઘૂંઘર જ્યારે એકદમ જબરજસ્ત ઘૂંઘર થઈ તો કુમકુમા અંદર એમાં કુમકુમ ભરેલું હોય, લાહ હોય, લાખ લાખ, અને એને તાકીને જોરથી મારે. હવે અહીંયા જો મારે તો આખું મુખારવિંદ લાલ થઈ જાય. જ્યાં પણ એ વાગે ત્યાંથી બધું જ લાલ લાલ. એટલે શ્રીહસ્તનો ખેલ ખરો પણ પરસનો નહીં, અરસનો ખેલ કહેવાય છે ને. અરસ પરસના ખેલમાં તો આ કપોલ મંડાનને બધું કરે તે, પણ આ અરસનો ખેલ દૂરથી મારે. અને એવી રીતે સ્વામીજી, ઠાકોરજી, ગ્વાલબાલો, ગોપીજનો ખૂબ હસી મજાક આનંદ કરતા વસંતનો આનંદ લે. તો ઉડત ગુલાલ અબીર કુમકુમા ભર કેસર પિચકારી. દોડી દોડીને જ્યાં કલશનું મંડાન હતું ત્યાં પિચકારીઓ પણ બધી હતી. શ્રીફળ બધા જ બાજુ પર પધરાવ્યા અને એમાંથી પિચકારી ભરી ભરીને સુંદર, આ બાજુથી ગોપીજનો ને આ બાજુથી ગ્વાલબાલો, અહીંયાથી સ્વામીજી ને અહીંયાથી ઠાકોરજી, પરસ્પર પિચકારીના સુંદર ખેલ. કેસુડાની પિચકારી રંગની, ગીલા રંગની પિચકારીઓ એનાથી ખેલતા. છિરકત ફિરત છબીલે ગાતન રૂપ અનુપ અપારી. છિરકત, છિરકત એટલે છિરકાવ, એટલે જે આપણે આંગળીથી કરીએ એ નાનો છિરકાવ કહેવાય, પણ કટોરાથી આમ છિરક બંધ કરીએ, આ મોટું પાત્ર હોય ને એમાં જલ ભરે કેસુડાનું ને પછી છિરકે, એ પણ. અને પિચકારીથી, પિચકારીની પણ છિરક કહેવાય. તો છિરકત ફિરત છબીલે ગાતન રૂપ અનુપ અપારી. અપાર રૂપ, આમ તો પોતે અપાર સુંદર રૂપ શ્રી ઠાકોરજીનું ને સ્વામીજીનું તો છે જ. આ બાજુ ગ્વાલબાલો અને ગોપીજનોના પણ અદ્ભુત રૂપો છે, પણ એના કરતાં પણ જે નિત્યમાં જે દર્શન આપે છે એના કરતાં આજે કેસુડાથી ગીલા થયેલા અને ઉપરથી ચંદન ચોવા અને ગુલાલ અબીલથી લપેટાયેલા આખો એ જે રૂપના જે દર્શન છે એ અદ્ભુત રૂપના વર્ણન છે. એમ અહીંયા હિત હરિવંશજી આજ્ઞા કરે તો કે છિરકત ફિરત છબીલે ગાતન રૂપ અનુપ અપારી. વિવિધ વિલાસ હાસ રસ ભીને. વસંતના વિલાસો છે. વસંત વિલાસ, વસંત મકરંદ વિલાસ, વસંત પરાગ વિલાસ, વસંતી ગુલાલ વિલાસ, વસંતી મોગર વિલાસ, વસંતી વન વિલાસ,
વસંતી છિરકબંધ વિલાસ, વસંતી વસન મંડાની વિલાસ, આવા બધા અલગ અલગ ઘણા પ્રકારના વિલાસો વસંતના છે બધા. એ વસંતના વિલાસો ઠાકોરજી, સ્વામીજી, ગ્વાલ બાલો ને ગોપીજનો ખેલે ત્યારે વિવિધ વિલાસ હાસ રસ ભીને. રસ ભીને એટલે મન પણ રસીલું થઈ જાય અને તન પણ ભીનું ભીનું થઈ જાય આખું. અને હોદ પણ ભરેલા હોય ને બધા, એ હોદમાં ઉચકી ઉચકીને અંદર પધરાવે જોરથી, એટલે ભીના થઈ જાય, પછી બહાર કાઢે ને પછી ગુલાલથી ખેલાવે, એટલે બધો જ આખું ગુલાલી શ્રીઅંગ થઈ જાય આખું. એના કપોલ મંડાલ પણ બહુ સુંદર છે. લાલ ગુલાલ હોય આખો અહીંયા, તેનાથી આમ ગોલ કરે એટલે ગોરા જે વદન હોય પોતાના, એના ચંદ્રમા એમાં પ્રગટ થાય. એટલે એ રીતે પણ આ પોતે વસંત વિલાસ ઠાકોરજી વિવિધ વિલાસ હાસ રસ ભીને ઈત પ્રીતમ ઉત પ્યારી. ઈત પ્રીતમ એટલે આ બાજુ પ્રીતમ અને પેલી બાજુ પ્યારી. એટલે તમે કામ્યવંતી જે ચંસરોવરના ભાગમાં જે છે એમાં ઠાકોરજી છે, અને કામ્યવંતી બરસાનાનો જે ભાગ છે એમાં પ્યારીજુ છે. એટલે બંનેનું દલબલ, સેના, એનો સમૂહ, સમાજ. એટલા માટે પ્રથમ સમાજ, આ બધો ભેગો થયો સમાજ. એટલે પ્યારીજીનો સમાજ એટલે શ્રી ઠાકોરજીનો અને સ્વામીજીનો બંનેનો સમાજ ભેગો થઈને આજે વસંતની વધાઈ કરી રહ્યા છે, આનંદ કરી રહ્યા છે. હિત હરિવંશ નિરખ મુખ શોભા. આમાં સૌથી સુંદર જોવા જેવું હોય તો મુખચંદ્રમાની જે લાલીમાં છે ગુલાલની, અને એમાં સનાયેલું આખું બંનેનું યુગલ પ્રિયા પ્રીતમનું જે મુખારવિંદ છે, એને દર્શન કરતા કરતા, એટલે તમે જો વિચાર કરો, કપોલમાંથી પણ અહીંયાથી કેસુડો ટપકતો હોય, ગુલાલનો રસ ટપકતો હોય, નાસિકામાંથી ટપકતો હોય, કર્ણ ગીલા થયા હોય તો અહીંયાથી ટપકતો હોય, એના રેલા ગયા હોય, કપોલ પર પલક મંડાન કર્યું હોય, કપોલ મંડાન કર્યું હોય, કેટલા હાહા કરતા ગુલાલ ભીતર પણ મીઠો ગુલાલ હોય ને, મીઠો ગુલાલ એટલે એને મીઠો ગુલાલ એ આરોગવાનો ગુલાલ કહેવાય છે, મુખમંડાની ગુલાલ કહેવાય છે ને, એ બહુ સુંદર હોય છે. ઠાકોરજીને ભોગમાં આવે, એને ગુલાલને આરોગે તો અંદર અંદર પણ ઠાકોરજી ગુલાલી થઈ જાય. પ્રભુને તો ગુલાલ બહુ જ ગમે છે. પદો વાંચીએ તો એવું ખ્યાલ આવે છે કે ઠાકોરજીની આવી સુખી વસંત નથી હોતી. મંગલાથી લઈને શયન સુધી અને પોઢતી વખતે પણ આ પોતે ગુલાલથી ખેલે છે. એવા પદો જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુના સન્મુખ ગાઈએ છીએ અને જ્યારે અનુભાવન થાય છે ત્યારે એવો અનુભવ થાય છે. તો હિતરિવંશ નિરખ મુખ શોભા, અખિયા ટરત ન ટારી. એ લીલાના દર્શન જ્યારે હરિવંશી કરે છે ત્યારે એમના નેત્રનો ચાતક બંધ નયનના ચકોરમાં થઈ જાય છે. ચાતક નેત્ર હિતરિવંશી એટલે ભક્તોના હૃદય ચાતક છે. ચકોર ત્યાં સ્વામીજી અને ચકોરી સ્વામીજી, ચકોર ઠાકોરજી, ચાતકના અનુબંધથી એકબીજાના નેત્રો એકબીજાની દ્રષ્ટિ પર, એટલે બંનેના ઉભય તાટંક અને ભક્ત ભગવાનના પણ યુગલના સાથેના ઉભયના તાટંક. એ વસંતની લીલા મારા હૃદયમાં વસો. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, આજ કે આનંદ કી જય, આનંદ कराने वाले की. प्रथम समाज आज वृंदावन, विहरत लाल विहारी. पांचे नवल बसंत वृंदावन, उमग चली ब्रज नारी. मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी, मधवृष भान दुलारी. फलदल जुर नवनूत मंजूरी, कनक कलश शोभारी. प्रथम समाज आज वृंदावन, विहरत लाल विहारी. गावत गीत बजावत बाजे, मेन सेन अनुहारी. दरस परस मन मोद बढ़ावत, राजत छवि भर भारी. उड़त गुलाल अबीर कुमकुमा, भरी केसर पिचकारी. छिरकत फिरत छबीले गातन, रूप अनूप अपारी. विविध विलास हास रस भीने, हित प्रीतम उत प्यारी. हित हरिवंश निरख मुख शोभा, अखियां टरत न टारी. प्रथम समाज आज वृंदावन,
વિહરત લાલ વિહારી. બોલો વસંત વિહારી લાલ કી જય. જય હો. હવે પૂજ્યશ્રી મહારાજશ્રીના પણ વચનામૃત થશે, એનો બધા લાભ લેજો. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ ખૂબ વધાઈ, અને આ વસંતની અનેક વિહંગમ લીલાઓ તમારા બધાના હૃદયમાં વસો અને વસંતી મન બધાનું થાય એવા શુભકામનાઓ કરું છું. પૂજ્ય શ્રી યોગેશ્વર મહારાજ આજની ના સુંદર પ્રવચનના ખૂબ ખૂબ આભાર. અમને બધાને ખૂબ આનંદ અને પ્રેરણા મળી છે. ધન્યવાદ. પ્રણામ. આવજો આવજો બધા. હા, ધન્યવાદ. ચાલ. જય જય શ્રી આપ બધા. दंडवत प्रणाम. બધા હમણાં વેઇટ કરજો. જય જય શ્રી પધારે છે મંત્રેશ મહારાજ. Yes. કે પિયુષભાઈ આવે છે જે જે કે હજી Jayashree Ben, due to some health issues, JJ won't be able to attend the Vedic Wisdom meeting, so you can continue or end the meeting. Okay. કે can we ask Alkaben please to do the Ashraypad sing a kirtan? Alkaben? Hello, Alkaben? हाँ. Oh. हेलो. Hello. हाँ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે લેશો કીર્તન ને પછી આશ્રયપદ will end with that, yeah? Unmute. અલકાબેન અનમ્યુટ કરીએ. હા, બસ કરી દીધું. Alright. भी एक पद लेके फिर उसके बाद आश्रय को पद. Okay, thank you. दंडवत करें जय जय के चरणारविंद में, बाबा साहब के चरणारविंद में, जीजी के चरणारविंद में दंडवत. आप सब परम भगवती वैष्णव को बहुत बहुत आज के उत्सव की बधाई है. आज एकादशी की बधाई. और अब बसंत को प्रारंभ हुए, कितना सुंदर पूरे बसंत को प्रकार बाबा साहब ने अभी हमको समझाए कृपा करके. तो ये राग बसंत जो है सभी रागों को राजा माना गया है. तो और राग सब भये बराती, दूल्हे राग बसंत. मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत. मधुरे स्वर कोकिला कल बोलत, नाचत मोर हसंत. गावत राग पंचम स्वर ऊंचे, जैसे पिक गुणवंत. हाथन लिए कनक पिचकारी, मोहन चाल चलंत. कुमन दास श्यामा प्यारी को, मिल्यो है भामतो कंत. ये पद अभी बसंत राग को जो राजा गई गई है, दूल्हे राग बसंत है. बाकी सब रागों को बराती की उपमा दी गई है. कुमन दास जी ने कहा है कि दूल्हे राग बसंत है. तो ये ले रही हूं ये पद. और राग सब भये बराती, दूल्हे राग बसंत. और राग सब भये बराती, दूल्हे राग बसंत.
मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत और राग सब भये बराती दूल्हे राग बसंत मधुरेश्वर कोकिला कलकूजत बोलत मोर हसंत गावत राग पंचमा स्वर ऊंचे जैसे पिक गुणवंत और राग सब भये बराती दूल्हे राग बसंत हाथन लिए कनक पिचकारी मोहन चाल चलंत कुमन दास श्यामा प्यारी को कुमन दास श्यामा प्यारी को मिलो है भाम तो और राग सब भये बराती दूल्हे राग बसंत और राग सब भये बराती दूल्हे राग बसंत आश्रय को पद लेना हाँ ले लो प्लीज। थैंक यू। आश्रय का पद चलो जय श्री कृष्ण। तू गाना है श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए श्री वल्लभ
गाइए याही दिल रसिक कहाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। अच्छा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वैष्णव। સર વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ आज જય શ્રી એકાદશીના કૃષ્ણ અલકાબેન. જય જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વને. જય શ્રી કૃષ્ણ. वैष्णव જય શ્રી કૃષ્ણ એકાદશીના ગુડિયા. સર જય શ્રી કૃષ્ણ સર વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વે વૈષ્ણવ. જય શ્રી વૈષ્ણવને. કૃષ્ણ. बताने જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વ વૈષ્ણવને. सफल જય શ્રી बने। કૃષ્ણ जय श्री कृष्ण. क्या नाम है आपका? જય नाम શ્રી क्या કૃષ્ણ है? little one. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. સર્વે વૈષ્ણવ ને જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે વહેલું કરશું પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓફ જય જય શ્રી પધારશે। નાઈસ, આપણે સાંભળ્યું જયા એકાદશી ઉપર વચનામત એન્ડ આપ સબ આભાર છે કે વૈદિક વિઝડમમાં આ સત્સંગનું આવીને સફળ બનાવ્યું। એન્ડ અલકાબેન that બહુ જ સુંદર સંભળાયું કીર્તન એન્ડ ઇવન યોર લાલે બહુ જ સુંદર કર્યું। થેન્ક યુ। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી जय श्री કૃષ્ણ. कृष्ण. બધાને 11ના જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને જય જય શ્રી શ્રી कृष्ण કૃષ્ણ. जरसना. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા બાય બાય। જય શ્રી કૃષ્ણ। નાઈસ, બાય બાય. બાય।